أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی کلاس میں شامل ہیں۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے پارے کا آج رکوع نمبر 15 یہ ہمارا موضوع ہے، اور حصۃ التجوید میں لحن کی 2 اقسام میں سے دوسری قسم آج ہمارا موضوع ہے۔ پہلی قسم لحن جلی، یہ ہم پڑھ چکے تھے، 4 صورتیں تھی۔ حرف کو حرف سے بدلنا، حرکت کو حرکت سے بدلنا، کسی ایک حرف کو کم کر دینا یا کسی ایک حرف کو زیادہ کر دینا، یہ لحن جلی تھا۔ آج لحن خفی ہے۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا۔ لحن لب و لہجہ کو کہتے ہیں، مگر یہاں تجوید کی اصطلاح میں اس سے مراد غلط ہی ہوتا ہے۔ تو دوران تلاوت قرآن پاک کسی حرف کو اس کی ذاتی صفات سے محروم کر دینا، یعنی کہیں غنہ کرنا تھا اور اخفا کر دیا، یا اخفا کرنا تھا اور غنہ کر دیا، ان کو ادا نہ کیا، یا کسی حرف کو باریک پڑھنا تھا اس کو موٹا پڑھ دیا، اور کسی حرف کو موٹا پڑھنا تھا اس کو باریک پڑھ دیا، کسی حرف پر مد کرنا تھی اس کو لمبا کرنا تھا تو چھوٹا کر دیا، اور کسی حرف کو قصر یعنی چھوٹا پڑھنا تھا تو اس پر مد یعنی لمبا کر دیا، تو یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ لحن خفی تجوید میں ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ مکروہ ہے۔ لحن جلی کا ارتکاب ناپسندیدہ عمل ہے، علماء تجوید اس کو پسند نہیں کرتے اور یہ مکروہ عمل ہے۔ کسی حرف کو اس کی صفات سے محروم کر دینا، موٹے کو پتلا یا پتلے کو موٹا پڑھ دینا، کسی حرف کو لمبا کرنا تھا نہ کر سکے، اور کسی حرف کو کسر کرنا تھا اس کو لمبا کر دیا، ایسی صورت میں یہ لحن خفی ہے جو مکروہ عمل ہے۔ آج کا حصۃ القواعد بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر وہ لوگ جو ایم اے اسلامیات یا ایم اے عربی انہوں نے کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں۔ فعل امر وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کے کام کرنے کی درخواست کی جائے۔ فعل امر جو ہے یہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ بنتا کیسے ہے یہ یہاں دیکھیے، غائب اور متکلم کے 8 صیغوں سے امر بنانے کا طریقہ۔ 6 صیغے غائب کے، مثلا مذکر غائب، مؤنث غائب، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 6 ہو گئے، اور 2 صیغے متکلم کے، یہ 8 ہو گئے۔ یہ غائب کے 6 کیسے ہیں؟
वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। ये पहली दो उंगलियों के सीगा जात, ये 6 हो गए, और 2 ये वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ये कुल मिलाकर 8 सीगे हो गए गायब और मुतकल्लिम। इनको बनाने का तरीका कार ये है, फेल मुजारे पर लाम अम्र दाखिल करेंगे, मरफू सीगों को जज्म दे दी जाएगी, और जिस सीगे में नून एराबी हो उसको गिरा देंगे। और चौथा अमल यह है कि नून निस्वा क्या आता है, एक ये नून जो छठे सीगे पर है, और एक यहां नून आता है, यहां 12वें सीगे पे, 9वें और 12वें सीगे का जो नून है ये अपने हाल पर बरकरार रहेगा। अमूमी तौर पर लाम का मतलब होता है वास्ते, लिए और के लिए। जब ये लाम वास्ते, लिए और के लिए का माना दे रहा हो उस वक्त इसको लामे जार कहते हैं, हरफे जार के तौर पर आता है। हरफे जार हम पढ़ चुके थे, बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुंजो मुस्खला, रुब्बा हाशा बिन अदाफी अन इला हत्ता अला। जैसे जिसकी मिसाल लितिफ, बच्चे के लिए कुरान मजीद में आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, ये जो लिल्लाही है यहाँ लाम वास्ते या के लिए का माना दे रहा है, लेकिन जब ये लाम अम्र, इसका मतलब होता है चाहिए, ये सिर्फ फेल मुजारे पर दाखिल होता है और उसे फेल अम्र बना देता है। जैसे ले या दोरिब, ले या दोरिब, ये गायब की बात कर रहा हूं। मसलन गायब फेल मुजारे की गर्दान देखिए, यादरिबू, यादरिबानी, यादरिबूना, तदरिबू, तदरिबानी, यादरिबना। इन 6 सीगों की आपको समझ आ गई होगी। अब इस पर लाम अम्र दाखिल करके पढ़ेंगे तो फिर कैसे बनेगा, ले यादरिब, ले यादरिबा, ले यादरिबू, ले तदरिब, ले तदरिबा, ले यादरिबना, ले अदरिब, ले नदरिब। ये 8 सीगे इस तरह हो जाएंगे। अब फेल अमर हाजिर बनाने का कायदा, ये 8 सीगे, 6 ये वाले और 2 ये वाले सीगे, ये 8 सीगे अलग हैं, और ये 6 सीगे 3 मुजक्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के, ये 6 सीगे अलग बनाने का तरीका कार है। फेल मुजारे की हम कह सकते हैं, सॉरी फेल अम्र की हम कह सकते हैं कि 2 तरीके हैं इसके बनाने के, गायब और मुतकल्लिम का तरीका कार और है, और फेल अमर हाजिर के बनाने का तरीके कार और है। गायब और मुतकल्लिम का तरीका यह है कि सिर्फ उसके शुरू में लाम अम्र मकसूर होता है वो लगा देंगे, और जहां पेश होगी उस जगह पर जज्म दे देंगे, जहां नून एराबी होगा गिरा देंगे, और नून निस्वा पर कोई अमल नहीं होगा। ये गायब और मुतकल्लिम के बनाने का तरीका है। अब हाजिर का तरीका देखिए, फेल अमर हाजिर के 6 सीगे होते हैं, 3 मुजक्कर के और 3 मुअन्नस के। इनके बनाने का तरीका यह है कि अलामत मुजारे गिरा देंगे। अलामत मुजारे हमने 4 पढ़ी थी, अतैना, अलिफ, हमजा मुतहर्रक, ता, या और नून। अतैना, यादरिब में या जो है
یہ علامت اسم مضارع کی ہے اتینا میں سے۔ اب فعل مضارع کے 6 صیغے پڑھ رہا ہوں، تدریبو، تدریبانی، تدریبونا، تدریبینا، تدریبانی، تدریبنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان 6 صیغوں کے شروع میں تا پڑھ رہا ہوں تو یہ تا گر جائے گی، یہ تا گر جائے گی۔ اب آگے دعاد سے لفظ بچ جائے گا، دعاد ہے ساکن، دعاد کیا ہے؟ ساکن۔ علامت مضارع گرانے کے بعد اگر حرف ہو ساکن پھر اس کا عین کلمہ دیکھتے ہیں، اگر عین کلمہ ہو مفتوح العین یا مکسور العین، یعنی عین کلمہ کے اوپر زبر ہو یا عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کے شروع میں حمزہ مکسور لاتے ہیں جیسے، اور اگر نہ ہو مضموم العین ہو تو پھر حمزہ مضموم لگائیں گے۔ اب سمرائز دیکھیے، یہ 6 صیغے تھے، 3 یہ اور 3 یہ۔ اب ان کے شروع سے، ان 6 صیغوں کے شروع سے علامت مضارع گرا دی۔ علامت مضارع گرانے کے بعد اگلا حرف ساکن تھا، اب ساکن حرف سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، محال ہے، تو ہم حمزہ وصلی درمیان میں لائیں گے، اور حمزہ وصلی کو حرکت کون سی دیں گے؟ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے؟ تو کہا کہ اگر عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، تو پھر حمزہ جو شروع میں لا رہے ہیں اس کے اوپر پیش پڑھا جائے گا، اور اگر زبر یا زیر ہے تو پھر حمزہ جو شروع میں لائیں گے اس کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اب دیکھیے، سامعہ یسمعو، سامعہ، فاعلا، سامعہ میں میم عین کلمہ بن رہی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے سامعہ سے۔ اب اسی سامعہ سے یسمعو یہ فعل مضارع بنتا ہے، یسمعو سے فعل مضارع حاضر کیسے بنے گا؟ تسمعو، تسمعانی، تسمعونا، تسمعینا، تسمعانے، تسمعنا۔ اب تسمعو میں جو تا ہے یہ گرا دیں گے، اب سین ساکن ہے اور میم کے نیچے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مفتوح یہ مکسور العین تھا، فعل ماضی میں مکسور العین، تو اب اس کے شروع میں حمزہ وصلی جو لائیں گے وہ حمزہ مکسور لائیں گے، اور فعل امر حاضر بنے گا اسمع تو سن، اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا۔ اب سمجھ آگی بات کی؟ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ تدریبو سے ادرب، داربا یدربو سے فعل مضارع حاضر کیا آتا تھا؟ تدریبو، تدریبانی، تدریبونا، تدریبینا، تدریبانی، تدریبنا۔ اب یہ جو تا سے فعل مضارع شروع ہو رہا ہے، تا علامت اس مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اس کو گرا دیں گے، آگے دعاد ساکن ہے، پڑھا نہیں جائے گا، حمزہ وصلی شروع میں لائیں گے، اور فعل ماضی میں دیکھیں دعا را با، دعا را با، فا آ لا، تو عین کلمہ کے مقابلے میں کیا آیا؟ را، دعا را با، تو یہاں را جو ہے درمیان میں اور فا عین لام میں عین کلمہ کے درمیان میں آئی، اور یہ مفتوح تھی، زبر والی تھی، اس کے شروع میں بھی حمزہ مکسور لائیں گے، اس کے شروع میں بھی حمزہ مکسور لائیں گے، اور فعل امر حاضر بنے گا ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا۔ اب اسی طرح دیکھیے، ناصرہ ینصرو، ناصرہ میں پہلے عین کلمہ نکال لیا کرے پھر آسانی ہوتی ہے،
नासारा, स्वाद कलमा ऐन के मुकाबले में आ रहा है और स्वाद कलमा नासारा यनसुरु फेल मुजारे में देखेंगे तो यहाँ ऐन कलमा जो है वो मजमूमुल ऐन है। ऐन कलमा क्या है? हमने कहा था मुजारे में ऐन कलमा देखना है, माजी में नहीं देखना, मुजारे में देखना है। इद्रिब दाराबा यदरिबू में भी फेल मुजारे में देखना है और सामिया यस्माओ में भी फेल मुजारे में देखना है। लेकिन चूंकि माजी में 3 हर्फ होते हैं, वहां फा ऐन लाम का जल्दी पता चल जाता है, फा ऐन लाम का जल्दी पता चल जाता है। या फिर फाअला, वहां ऐन कलमा को आप जब देख लेते हैं तो उसी हर्फ को फिर फेल मुजारे में भी ऐन कलमा तसव्वुर करते हैं। ना ना स्वारा, ना स्वारा, नासारा में स्वाद जो है ये ऐन कलमा के मुकाबले में आ रही है। अब इसी से फिर मुजारे पढ़े, नासारा यन सुरु, स्वाद के ऊपर पेश पढ़ रहे तो ऐन कलमा मजमूम है। ऐन कलमा क्या है? मजमूम है। तो अब तन यनसुरु इससे फेल मुजारे आता है। फेल मुजारे हाजिर क्या बनेगा? तनसुरु, तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरीना, तनसुराने, तनसुरना, ये फेल मुजारे था। अब फेल मुजारे की अलामत गिरा दी तो तनसुरु से ता निकल गई, नून, स्वाद और रा ये बच गए। और स्वाद पर हमने जम्मा पढ़ा था, मजमूमुल ऐन था फेल मुजारे, इसके शुरू में हमजा वसली वो भी मजमूम लगाएंगे, हमजे के ऊपर पेश पढ़ेंगे उन सुर, उन सोरा, उन सोरू, उन सोरी, उन सोरा, उन सुरना। इद्रिब, इद्रिबा, इद्रिबू, इद्रिबी, इद्रिबा, इद्रिबना। और इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्माना। और इसी तरह उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये देखिए मैंने आपसे गुजारिश करी थी कि मासी की गर्दान आएगी तो फेल मुजारे का पता चलेगा। फेल मुजारे को हाथ से लिखकर गर्दान याद करेंगे तो जवाजिम नवासिब का पता चलेगा। जवाजिम नवासिब का पता चलेगा तो फेल अम्र की गर्दान आएगी। फेल अम्र की गर्दान आए तो फिर फेल नहीं की गर्दान आएगी। और यहाँ फेल नहीं पर हमने गर्दानों का सिलसिला बंद कर देना है। यहाँ कुरान मजीद में जो हमारा मकसद है वो इन 4-5 किस्म की गर्दानें करने से कम अज कम हम 60 से 80% अल्फाज की पहचान हासिल कर लेते हैं। तो ये मुश्किल नहीं, सिर्फ जुबानी समझने में मुश्किल है। आप इसको थोड़ी सी जहमत गवारा कीजिए और इसको हाथ से लिखने की कोशिश कीजिएगा। कुरान मजीद के लिए ये 5 मिनट आप लाजमन निकालिएगा और इसको हाथ से लिख कर देखिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इसको एक लेक्चर में मजीद इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। इस्सतुद दुआ में देखिए आज बुखार उतरने की दुआ, ये वबा आम है तो ये खुद भी याद कीजिए और अपने बच्चों को, अपने घर में रहने वाले अफराद को याद करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल कबीर, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्लि इरक़िन नआरिन व मिन शर्रि खर्रिन नार। ए खुदाई बुजुर्ग बरतर के नाम के साथ अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिल कबीर, अल्लाह जो बुजुर्ग बरतर है उसके नाम के साथ। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल जलाल जो बड़ी अज़मत वाले हैं उनकी पनाह चाहता हूँ। मिन शर्रि, हर शर से, कुल्ले इर्क़, हर
उछलने वाली रग से न आर, जो उछल रही हो, इर्क रग को कहते हैं, न आर ऐसी रग जो उछलने वाली हो। मीन्स के जब ब्लड की सर्कुलेशन वेन्स में ज्यादा होती है तो उससे पनाह मांगता हूँ। वाह मिन, और शर, शर से, खर्रिनार, जो आग की गर्मी नुकसान दे रही हो। बुखार दरअसल आग की ही एक किस्म तस्वुर की जाती है जिसमें पूरा जिस्म जल रहा होता है, तो उससे मोमिन जो है वो अल्लाह की पनाह तलब करता है। जी चलते हैं आज के हिस्सत तजवीद की तरफ। रुकू नंबर 15 आज हमने तिलावत का एजाज हासिल करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसा मा लम तमस्सून औ तफरीदू लहुन्न फरीदतन वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरुहु मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। लाम अलिफ लाम में देखिए, अलिफ खालिया हरकत है, लाम मफ्तू, अलिफ मद्दा है। जुनाहा में भी अलिफ खालिया हरकत है और इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, ये अलिफ मद्दा होगा। और अलिफ मद्दा को एक उंगली खोलने, ये बंद मुट्ठी है, इसमें से ऐसे करके उंगली खोलें तो ये एक अलिफ की मिकदार बनती है। इतना इसको लंबा करके अदा करते हैं। अलैकुम में या साकिन है, माकबल मफ्तू है, याए लीन इसको कहते हैं। मीम साकिन के बाद जब बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आए तो वहाँ जो है इजहार शफवी होता है, यहाँ मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद त्वा, ये हुरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। त्वा जो है ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। वाफ साकिन है, जद्दिन इन हुरूफ में से हुरूफ कलकला, जब ये साकिन हो तो इनके ऊपर कलकला करना वाजिब हो जाता है। और निसा में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। ये बड़ी मद है, निसा पर बड़ी मद की पहचान ये होती है कि इसका दूसरा कोना थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है और इसको कम से कम 3 अलिफ की मिकदार, 3 से 4 अलिफ की मिकदार इसको लंबा करते हैं। मीम साकिन है और इसके बाद ता आ गई। जो हमने कहा था कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसे इजहार शफवी कहा जाता था। मीम चूंकि होंठों से अदा होते हैं और मुंह को शफवन कहा जाता है, इसलिए यहाँ का इजहार भी इजहार शफवी कहा जाएगा। शफतुन, गुन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। औ औ नहीं पढ़ेंगे, औ देखिए दोनों में फर्क है। औ मजहूल है, औ ये मारूफ है। कुरान मजीद मजहूल तरीके से नहीं, मारूफ अंदाज में पढ़ा जाएगा। वाव साकिन है, माकबल मफ्तू है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। वाव लीन है, इसको नरमी से अदा करेंगे, आओ आओ, और एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा किया जाएगा। सिफत इस्तेला मौजूद है, इसको मोटा करेंगे। और वाव साकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, जम्मा है, इस ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। लहुन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। फरी में या साकिन है और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, या मद्दा है,
वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है और इसको मोटा करके पढ़ेंगे। फरीदतन, ताम में ताम नून तनवीन है, ता के ऊपर दो जबरें हैं, जहां दो जबर आए तो वहां एक नून पढ़ा जा रहा होता है, उसको नून तनवीन कहते हैं। नून तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इन हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता तो वहां हम इदगाम करते थे, यानी पिछले हर्फ को उस दूसरे हर्फ के अंदर शामिल कर देते थे। यहाँ तनवीन, ता के ऊपर तनवीन है और यरमलून में से वाव है, ता को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, और यरमलून में से वाव है तो इदगाम गुन्ने के साथ होगा, यानी आवाज को नाक के नथने में ले जाकर गुनगुनाएंगे। फरीदतां तां। अच्छा, इसकी गुन्ना में एक पहचान ये होती है कि आवाज नाक में जा रही है या नहीं जा रही। आप तिलावत के दौरान नाक के नथनों को, ये वाली जगह से आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो आपको वाइब्रेट फील होगा। अगर वाइब्रेशन फील हो तो इसका मतलब है आवाज नाक में जा रही, और अगर वाइब्रेशन फील ना हो तो इसका मतलब यह है कि आवाज नाक में नहीं जा रहा। वमत्तिऊहुन्ना, नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। और आगे देखिए, ये हा के ऊपर जो है इसको कहते हैं वाव अलमद्दिया अस्सगीरा, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। मुक़ साकिन है क़ुतुबुज्जतिन में से, यहाँ कलकला वाजिब होगा। मताअन, यहाँ ऐन के ऊपर तनवीन है, इसको कहेंगे ऐन मुनव्वन है, और तनवीन के बाद बा हुरूफ इकलाब में से, हरफ इकलाब में से इस नून तनवीन को ऊपर वाली जो छोटी मीम है इससे बदल देंगे। ये याद रखिए कि ये जो मीम नीचे की तरफ मुड़ा होता है, जैसे ये दो जबरों के ऊपर एक मीम लगा हुआ है, तो इस मीम को पढ़ा जाता है। एक दूसरा मीम होता है जिसकी मीम का नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ नहीं, वो आगे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उस मीम का मतलब होता है वक्फ, वहां वक्फ करते हैं, इस मीम को पढ़ते हैं। मताअन बिल मारूफ, और हक्कन में देखिए यहाँ नून तनवीन के बाद आइन है जो हुरूफ इजहार में से है, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। आगे आप कवानीन को दबलाई कीजिएगा, मैं एक और आयत तिलावत कर देता हूँ ताकि फिर इसके तर्जुमा की तरफ बढ़ें। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ضल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। आइए चलते हैं आज के तर्जुमा के सेगमेंट की तरफ। बकिया रखू इंशाअल्लाह कल तिलावत करने का एजाज हासिल करेंगे। यहाँ से लफ्जी तर्जुमा याद करेंगे और ग्रामर और बामुहावरा तर्जुमा वो आप मुलाहिजा कीजिए। जी, ला नहीं, ना या नहीं का माना देता है जुनाहा, तुम पर कोई गुनाह नहीं, आला पर, तुम पर कोई गुनाह नहीं, इन अगर तल्लक तुम, तल्लका 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 तल्लकू तल्लकत तल्लकता तल्लकना तल्लकता तल्लकतुमा तल्लकतुम, जब तुम तलाक दे दो अन्निसा औरतों को, और फिर माँ नहीं, लम तमस्सू, मस्सा या मस्सू का मतलब होता है छूना, मस करना, जब तुमने मस ना किया हो होना उनको। जैसे ये रिवाज होता है या अपनी अपनी फैमिलीज का कोई प्रॉब्लम है, इस्लाम भी उसकी परमिशन देता है
کہ آپ نے صرف ابھی نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. اب یہاں انگیجمنٹ کی بات نہیں ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد اسلام خلوت صحیحہ کی پرمیشن نہیں دیتا جب تک کہ نکاح نہ ہو. خلوت صحیحہ صرف نکاح کے بعد ہو سکتی ہے. خلوت صحیحہ کیا ہے کہ وہ جو دو لوگ ہیں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے، وہ دو لوگ کسی ایسی خاص مقام پر بیٹھیں جہاں وہ دونوں اکیلے ہوں. جہاں وہ دونوں اکیلے ہوں، وہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی بیٹھیں، اس کو خلوت صحیحہ کہا جا سکتا ہے. اور جب انگیجمنٹ ہو، صرف منگنی کی صورتحال ہو، تو وہ اس طرح اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے. ہاں، گھر والوں کے سامنے اسلام ان کے بیٹھنے کی پرمیشن دیتا ہے کہ جب دونوں گھروں میں یہ نیت ہو کہ وہ نکاح کریں گے، تو ایسی صورتحال میں دونوں کو ملاقات کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. یہاں جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بعد از نکاح ہے. نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، بچی اپنے گھر ہے اور شوہر اپنے گھر ہے. ایسی صورتحال میں جب سے ان کا نکاح ہوا تھا تب سے اس لمحے کے لیے جب اس نے طلاق دی، اس وقت تک ان کی آپس میں ایسی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ جہاں خلوت صحیحہ ہو. تو عورت کو چھوئے بغیر اس نے طلاق دے دی، یعنی ملاقات نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، دونوں کسی ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہوئے اور ان کے بیچ کچھ ایسا نہیں ہوا، تو پھر انبن ہو گئی اور طلاق دے دی رخصتی سے پہلے. تو اب حق مہر کا کیا حکم ہوگا؟ او تفریدو لہن، او یا تفریدو لہن، ان کو حق مہر مقرر کرنے سے پہلے. فریدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حق مہر مقرر کرنا. اس حق مہر بھی مقرر نہیں تھا اور مقرر کرنے سے پہلے اس نے طلاق دے دی. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو ایسی صورت میں ان خواتین کو خرچ دیا جائے گا. کتنا دیا جائے گا؟ جو اس خاتون کے قفو میں، یعنی اس کی کزنیں جتنی ہیں چچا کی طرف سے یا ماموں کی طرف سے، ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کا مہر کتنا ہے. یا اس کی پھپھو ہے، وہ میرڈ ہیں، اس کو حق مہر کتنا ملا تھا. یا اس کے جو چچا کی بیٹیاں ہیں ان کو حق مہر کتنا ملا تھا. یا اس کی ماموں کی جو بیٹیاں ہیں ان کو حق مہر کتنا ملا تھا. اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے. تو جب حق مہر کے تعین کرنے سے پہلے اور رخصتی سے پہلے بغیر چھوئے، بغیر خلوت صحیحہ، یہ دیکھیے چھونے سے مراد یہاں مرد اور عورت کا جو مخصوص تعلق ہوتا ہے، جو قربت ہوتی ہے، وہ مراد ہے. اور جو خلوت صحیحہ ہے یہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے جسم کو ٹچ نہیں کرتے مگر کسی ایک مقام پر ایسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں وہ چھو سکتے تھے مگر چھوا نہیں ہے، تو اس کو بھی خلوت صحیحہ کہیں گے. اب یہ بڑی باریک اور لطیف بات ہے، اس کا کنسپٹ بڑا گہرا ہے، غور سے سنیے گا کہ جب اس نے چھو لیا ہو، چاہے قربت نہ بھی میسر آئی ہو، تو چھونے سے بھی خلوت صحیحہ ختم ہو جائے گی. اب اس خاتون کو عدت گزارنا پڑے گی. اور اگر اس نے خلوت صحیحہ میں بھی اس کو چھوا نہیں، لم تمسوہن، مس نہیں کیا، چھوا نہیں، حقوق زوجیت ادا نہیں کیے قبل رخصتی کے،
اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو اب طلاق کے بعد اس کو حق مہر دیا جائے گا، مہر مثلی، مناسب خرچہ دیا جائے گا۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ، عَلَى الْمُوسِعِ، اور وسعت والے پر قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعًا بالمعروف، یہ بہر طور خرچہ مناسب طریق سے دیا جائے گا، حقاً علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اب یہ مرد پر تو واجب ہے کہ وہ دے گا۔ اب دیکھنے میں یہ آیا کہ جب خاتون کو طلاق دی جاتی ہے تو غصہ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، وہ شوہر کی طرف سے آنے والی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ طلاق کے بعد حق ہے کہ خاتون وہ لے سکتی ہے اور شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس کو دے۔ اگر خاتون نہیں لیتی تو وہ اپنا حق خود از خود چھوڑ رہی ہے، اس پر شوہر پہ کوئی حکم نہیں آئے گا۔ اور عورت کو چاہیے کہ جب اس کو مال کا فائدہ اسلام دے رہا ہے تو وہ اس فیسلٹی کو اویل کرے۔ غصہ، ناراضی، گھر کا نہ بننا، یہ اب سب معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 236 میں دو باتیں قابل ذکر ہیں کہ مہر مقرر نہیں تھا، خلوت صحیحہ نہیں تھی، عورت کو چھوا نہیں تھا، تو اب مہر مثلی دیا جائے گا عورت کو، مہر مثلی دیا جائے گا عورت کو۔ اور ان اگر طلقتموہن، ان خواتین کو طلاق دے دی، من قبل پہلے سے، ان تمسوہن چھونے سے، وقد فرضتم اور تحقیق کہ تم فرض کر چکے تھے، یعنی مہر مقرر کر چکے تھے، لہن ان کے لیے، تو فریدتن وہ مہر، فنصف ما فرضتم، تو اب مخصوص کرنے کے بعد جب طلاق دے دی تو اب مہر مقرر جو تھا اس کا آدھا خاتون کو سپرد کیا جائے گا، آدھے پیسے دیے جائیں گے۔ 5,000 تھا تو اب 2,500 روپے طلاق کے بعد اس کو دیے جائیں گے۔ اللہ، مگر ہاں، ان یعفونا، معاف کر دیں وہ عورتیں، یعنی وہ آدھا حق مہر لینے سے عورت انکار کر دے تو معاف ہو جائے گا، مرد کو نہیں دینے پڑیں گے۔ او یا یعفو والذی، یا پھر معاف کر دے الذی، وہ شخص، بے یادے ہی، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یا جو آدھا حق مہر مرد نے دینا تھا وہ اپنا جو آدھا حق مہر اس نے نہیں دینا تھا وہ بھی اس میں ملا کر اس کو پورا حق مہر دے دے، تو یہ بھی شوہر کر سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور